Yes, sir. দাদা Okay, okay. And those who are from outside West Bengal, sometimes maybe for the convenience I can say in Bengali from the students from West Bengal. But if you unable to understand those language, just convey me. Okay, otherwise it's not possible for me. Although we'll discuss the class in English and Hindi also. No worry about that. Okay. So this is the syllabus. I mean, those who have joined in June, they already know. But for the crash course students only, I am saying that this portion is allotted for me. Like physical pharmacy, okay, you can see micromeritics. This is the core of pharmaceutics. Obviously, pharmaceutical technology is there. Tablet, capsule, different doses form is there. That is fine. But apart from that, I mean, this kind of what you can say, like science of pharmaceutics, if I say specifically. So you have to know the basic, like micromeritics, powder rheology. So those are really, high weightage topic, if I say, from GPAT NIPER point of view. So viscosity rheology, colloid system. I mean, lot of dispersion system is there. Complexation, buffer, solubility. Okay, I'll just give you the little, idea. Okay, that topic I will take. I mean, the total physical pharmacy. Okay, and along with that physical pharmacy, I think everyone, you have seen this syllabus in our website also, it is available. So just download it from the day one. Already I have just asked. Okay, just having the syllabus is always important. Okay, as a physical chemistry, okay, composition, although the name is chemistry, but as it is related to the pharmaceutics little bit, I also used to take this kind of subject. So thermodynamics, colligative properties is there, electrochemistry. Okay, and apart from these two topics, like physical chemistry and physical pharmaceutics, biopharm little portion, and biochemistry, biotechnology also I have taken, I mean minor topics. But biopharmaceutics, that also I will take specifically today. Which portion, if I say, like there is a topic called absorption in the biopharmaceutics. Okay, absorption in biopharmaceutics. So under the absorption, diffusion is there. Okay, passive diffusion, different transport system is there, sink condition. Okay, so those topics I will discuss little bit. Okay, not in depth. So that is the overall syllabus. So, I mean, physical pharmacy for your, better knowledge. Again, I am saying in the upcoming 2 months, I will take physical pharmacy, physical chemistry, biopharmaceutics. That is the three most major topics from the pharmaceutics. Apart from that, in the minor topic, little bit biochemistry, and the full syllabus of biotechnology. That is actually allotted for me. Understood? अच्छा. After that, I just want to, अच्छा, किसी का कुछ डाउट है, you can ask कोई डाउट, द क्रैश कोर्स स्टूडेंट स्पेसिफिकली. इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने जस्ट कुछ टॉपिक ही बताया, डाउट इसमें नहीं आएगा, ऑब्वियस. ओके, अच्छा, द डाउट होने वाला जो एरिया है, दैट इज द मॉक टेस्ट वन क्वेश्चंस. ओके, mock test one questions. I mean, although I haven't said, every student, individual student regarding the matter, but one things I want to mention, that it is, the total part and parcel of the total mock test and normal test also. When you going to give the any kind of normal test also, it may be conducted by NTA or NVMS, whatever it may be. They also used to, done some error, okay, mistake, and after that all that questions is actually withdrawn. You will get the bonus marks. So it is very normal. But in the recent mock test, I have also observed, apart from the pharmaceutics also, few subject have some kind of faulty options. Okay, it is wrong option was given there. So it is the responsibility for you also, that after giving any mock test, please analyze the questions. Okay, it maybe take 5 to 6 hours. Okay, just analyze the questions. If you have any doubt, that you are, quite sure about your, uh, what you can say, like concept, that it will be the option, correct option, but somehow you are, so observing some different option is there. So please communicate with the educators, constant educators. And for the crash course student, those who are not that much of, what I can say, like aware of the educator, I'm saying, for the, chemistry, you can contact with Akash Chandra sir is there. For Ceutics, you can communicate with me, and Sreyosi ma'am is there for pharmacognosy, and for Kology, Indrajit sir and Hardik sir is there. Okay, you can communicate with them in the WhatsApp. Okay,
without any hesitation. So that is one disclaimer from my side. And in mock test one, few numericals was there, okay. And numericals मतलब थोड़ा तो difficulty लगता है, कुछ कुछ confusion भी है. तो I just want to discuss all those things, okay. Four numerical specifically was there. So I think most of you have, I mean those who have attended these questions, I have seen that major of the people haven't attended this question, like what is displacement value of suppository and all these things. But those who have attended, they have actually marked it correct. So কারোর কোনো idea আছে? Have anyone any idea regarding this thing? What is displacement value? This is little bit conceptual questions, okay. Suppository में, ठीक है ना, it is this kind of solid dosage form and semi solid if I say. But suppository में displacement value, this is one kind of concept you have to understand. What is displacement value? किसी का कुछ idea है? Hello? Hello. हाँ, what is displacement value? Suppositories just look like that. দাদা ডিসপ্লেসমেন্ট ভ্যালু হচ্ছে মানে যতটা কোয়ান্টিটি অফ বেস তার মানে ড্রাগকে ডিসপ্লেস করে এরকম একটা কিছু কনসেপ্ট ছিল মানে আর কি Okay, okay, টোটালটাকে বলা হয় কিন্তু okay, মানে अच्छा, okay, ठीक है. Anyone else? What is displacement value? Okay, four suppositories there. सपोजिटरी किससे बनता है, कुछ आइडिया? नो, बहुत सारे बेस है सपोजिटरी बेस, मतलब इवाल्सिफाइंग बेस है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आया था. और नॉर्मल ओलेइजेनस बेस है, ओके. ओके, उसमें भी है ना थियोब्रोमावेल, ओके. सो क्या है, और जिलेटिन भी रहता है उसमें. तो क्या है, सपोज इधर पे मैं चार सपोजिटरी का पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है ना. ऑल्दो इट्स लुक डिफरेंट, बट जस्ट एज्यूम द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ ऑल दिस सपोजिटरी, ठीक है ना, आर सेम. अंडरस्टूड? सेम, ठीक है ना. इसके तो मतलब पिक्चर देखे थोड़ा गलत फहमी हो सकते हैं, बट ये तो मान लो कि सारा जो है ना सिस्टम तुम्हारा, ये सारा सेम है, वॉल्यूम भी सेम है और साइज भी सेम है. एंड इसका जो वेट है नॉर्मल, तुम ऐसा समझो कि 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम है. तो इधर पे कितना तुम्हारा सपोजिटरी बेस है, 4 है. तो 4 सपोजिटरी बेस है, और ईच सपोजिटरी, आई मीन ईच सपोजिटरी हैव 2 ग्राम, मतलब दैट इज थियोरिटिकल वैल्यू. दैट तुम उसमें 2 ग्राम दिए हो, तो ऑब्वियसली टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए तुमको, 2 into 4 टू टोटल. मतलब बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? एक तुम्हारा सपोजिटरी में 2 ग्राम बेस होना चाहिए, मतलब जब तुम प्रिपेयर करने के लिए गए उसको, तो 2 ग्राम हिसाब से ही तुम उसको दिए हो, ठीक है ना. जिलेटिन सपोजिटरी बेस इसको मिला है. बट तो 2 ग्राम होगा, तो 4 तुम्हारा सपोजिटरी बेस है, टोटल कितना वेट होना चाहिए? सिंपल मैथमेटिक्स. एनीवन? अच्छा, थोड़ा कम्युनिकेट करो, थोड़ा इंटरेक्ट करो, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, ओके. हेलो. दादा हाँ जी 8 ग्राम्स. 8 ग्राम्स, ओके, टोटल 8 ग्राम्स. ये तुम्हारा ये जो चार पूरा सपोजिटरी है, इसको ही तुम समझो 2 ग्राम ईच, ठीक है ना, वेट. तो टोटल 4 सपोजिटरीज देयर, तो टोटल वेट कितना होगा, 8 ग्राम, ओके, 8 ग्राम. बट ये जो तुम्हारा सपोजिटरी है, इसके साथ ऑब्वियसली तुम कुछ एपीआई तुमको मिलाना होगा. एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. तो एपीआई जो तुम जब दोगे उसमें, ठीक है ना, सपोज तुम उसमें दिए हो लाइक 2 ग्राम एपीआई, ठीक है ना. तो टोटल तुमको वेट कितना कितना मिलना चाहिए, थियोरिटिकली 10 ग्राम मिलना चाहिए ना. बट प्रैक्टिकली तुमको कितना दिखेगा, लाइक 9.8, ठीक है ना, 9.7. बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? थियोरिटिकली 10 ग्राम, 8 ग्राम कहाँ से आ रहा है, बेस 2 ग्राम ईच सपोजिटरी, 2 ग्राम into 4 दैट इज 8 ग्राम्स. एंड टोटल लाइक क्वेश्चंस में ऐसा बोला दिया जाएगा, मतलब बोला जाएगा कि लाइक 2 ग्राम तुम्हारा बेस है, सॉरी एपीआई है, और फॉर 20% ऑफ द बेस इज द ड्रग. तो 20%, 8 ग्राम का 20% जितना होगा उसको तुमको निकालना होगा, ठीक है. ऐसा करके वो भी बोल सकते हैं. बट इधर पे तो मान लो कि 2 ग्राम ऑलरेडी बोला दिया है उस क्वेश्चन में, ऑलरेडी मतलब उन लोगों ने बोल दिया कि 2 ग्राम है एपीआई, तो टोटल 10 ग्राम होना चाहिए. बट प्रैक्टिकली जब तुम उसको वेट करोगे, ये जो चार तुम्हारा अलग अलग सपोजिटरी एक साथ तुम वेट करोगे, तो तुमको दिखेगा लाइक 9.8 से 9.7 ग्राम टोटल वेट. तो तुमको कितना वेट कम आ रहा है, एनीवन? कितना वेट कम आ रहा दादा है? 0.2 ग्राम्स.
Yes, if you 0.2 gram or yes zero point 0.3 yes, grams. if you consider 9.8, then 0.2 gram, 0.2 gram weight is less. Okay, so now the formula is displacement value will be displacement value will be weight of medicament, that is 2 ग्राम, डिवाइडेड बाय कितना तुम्हारा बेस कम आ रहा है, मतलब डिस्प्लेस हुआ है किसके वजह से, वो जो बेस वो डिस्प्लेस हुआ है किसके मतलब वजह से, विद ड्यू रीजन ऑफ व्हाट, ये बेस जो है ना इसके ही वजह से ये तुम्हारा, सॉरी ये जो ड्रग है ना इसके वजह से बेस का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसलिए तुम्हारा जो डिनोमिनेटर में आएगा कितना बेस डिस्प्लेस, दैट इज 0.2, ठीक है 0.2, ठीक है, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो इफ आई से द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ और वेट ऑफ मेडिकामेंट दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस, ठीक है ना, एक पार्ट बेस को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वेट मेडिकामेंट चाहिए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, 0.2 को जब तुम करोगे कितना वैल्यू आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स बोलो, 10 दादा। 10। सो इसका डिस्प्लेसमेंट 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा ही है कि तुम्हारा 10 ग्राम, 10 ग्राम ड्रग रहेगा तो वो तुम्हारा वन पार्ट 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो, 10 ग्राम तुम्हारा ड्रग रहेगा तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मेडिकामेंट वो डिस्प्लेस कर देगा 1 ग्राम बेस को, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो कॉन्सेप्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू समझ में आया है, अल्फा। দাদা আরেকবার হ্যাঁ কোনটা বুঝতে পারছিস না তুই বল, টোটাল সাপোজিটরি ওয়েটটা বুঝতে পেরেছিস কি বললাম, হ্যাঁ দাদা, এইখানটা যেটা বললে ওই যে 10 গ্রামে যেটা বললে তারপর বেসটা অ্যাড করছে, এটা বুঝলাম না, যে জিরো বেসটা, পয়েন্ট টুটা বের করলে। হ্যাঁ 0.2টা আমি বললাম কি করে, এটা এটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা চেক করেছে, মানে এটা প্র্যাকটিক্যালি সরি থিওরিটিক্যালি হওয়ার কথা ছিল 8 গ্রাম বেসের জন্য, আর 2 গ্রাম তুই হচ্ছে টোটালতে ড্রাগ অ্যাড করেছিস 10 গ্রাম, বাট যখন তুই ওটাকে চারটেকে একসাথে ওয়েট করছিস তখন দেখছিস ওয়েটটা 9.8 আসছে, 10 গ্রাম না এসে, তাহলে তোর কম কতটা হচ্ছে 0.2, তা 0.2টা অ্যাকচুয়ালি এই বেস যেটা অ্যাড করেছিলিস ওটা কমে গেছে, ডিসপ্লেস হয়ে গেছে, কেন, কারণ এই ড্রাগটা অ্যাড করার জন্য, বুঝতে পেরেছিস। আচ্ছা। Acha, the students from crash course, have you understood it or not? Just let me know. Or any communication issue, language issue. What is displacement value? समझ में आया कि नहीं बोलो. Yes, दादा. Okay. I cannot see actually. Those who are present here. Acha, so according to that, according to the concept, so what will be the answer here? Although it's not approximate, sorry, exact value is not written there. In the option, but approximately you will get the answer. Okay, the value if you can calculate. The formula is weight of medicament, that will be in the numerator, and the denominator कितना बेस डिस्प्लेस हुआ है और कम आ रहा है, प्रैक्टिकली कितना कम आ रहा है, सो दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर, ओके, सो जस्ट कैलकुलेट एंड यू हैव टू अंडरस्टूड द लैंग्वेज, इधर पे क्या बोला दिया गया, मतलब बोला दिया जाएगा, देखो तुम थोड़ा वेट, लेट मी जस्ट इरेज, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मेडिकामेंट इन अ कोकोआ वाटर सपोजिटरी कॉन्टेनिंग 40% ऑफ द मेडिकामेंट, ठीक है, और वो जो 6 तुम्हारा मेडिकेटेड सपोजिटरी था तो उसका वेट कितना है, वेट 8 ग्राम, तो 8 ग्राम का 8 ग्राम जो है वेट उसका 40% उसमें प्रेजेंट है तुम्हारा मेडिकामेंट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, टोटल जो हुआ है मतलब वेट दैट इज 8 ग्राम, समझ में आ रहा है, टोटल जो वेट है ना वो कितना हुआ है 8 ग्राम, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, जस्ट लेट मी नो। হ্যাঁ দাদা। सो 8 ग्राम्स का Yes, 40, दादा. यस 8 ग्राम्स का 40% है मेडिकामेंट, तो निकालो कितना उसमें मेडिसिन है और मेडिकामेंट है, ठीक है, 8 ग्राम्स का 40%, कोका वाटर कॉन्टेनिंग 40% मेडिकामेंट, तो टोटल तुम्हारा 8 ग्राम्स वेट है,
जो बोला दिया इसमें ऑलरेडी गिवन 8 ग्राम्स, तो उसका 40% कितना होगा? दादा 3.2. 3.2. So 3.2, that is the medicine. Okay. Acha. So 3.2, if this is the medicament, so what is the amount of base? What is the amount of base? The 4.8. 8 minus 3. 4 point. Okay. Now 6, तो तुम्हारा कितना तुम्हारा इधर पे है? 6 सपोजिटरी, और उसमें थियोरिटिकल, दैट इज द थियोरिटिकल 1 ग्राम सपोजिटरी बेस है, तो टोटल कितना वेट? दैट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू 8 ग्राम्स, मतलब आफ्टर weighing it in through any kind of weighing balance. That is the scenario. 3.2 medicament, 4.8 is the base. ठीक है, बट थियोरिटिकली कितना टोटल बेस होना, मतलब वेट होना चाहिए बेस का? 1 ग्राम ईच, और तुम्हारा टोटल 6 सपोजिटरी है। एनीवन? 6 100 gram. ग्राम दादा। 6 ग्राम। सो कितना तुमको कम आ रहा है बेस का वैल्यू, वेट? 6 माइनस 4.8, राइट? 1.2 दादा। Yes, 1.2. So now just put in the formula what I have said. Okay, dv equal to, সাথী সাথী প্রেজেন্ট আছিস ক্লাসে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছিস কিছু এটা? হ্যাঁ স্যার। কি হবে তুই সাথী এটা বল, ডিসপ্লেসমেন্ট ভ্যালুটা তাহলে এখানে কি হবে? সত্যি কথা বল, এখানে ভয়ের কোনো ব্যাপারই নেই, ঠিক আছে? এখানে দোজ হু আর আই মিন কমফোর্টেবল ইন দেয়ার আই মিন রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, জাস্ট কমিউনিকেট উইথ মি ইন দ্যাট পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, আই হ্যাভ নো ইস্যু। আর ডোন্ট গেট এনি কাইন্ড অফ ফিয়ার অর অকওয়ার্ডনেস। ওকে, যেটা মনে হচ্ছে সেটাই বল, আর বুঝতে না পারলে বল। বল সাথী, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট ভ্যালুটা এখানে কি হচ্ছে? এখানে একটু আগে যে ফর্মুলাটা বলেছিলাম ওটা মনে আছে কি? ডিভি ইকুয়াল টু, লিখছিস কিছু কিছু খাতায় কি কপিতে? হ্যাঁ লিখছি। ডিভি মানে কি বলেছিলাম? ইকুয়াল টু, ডিভি ইকুয়াল টু, কেউ লিখেছিস খাতাতে? হ্যাভ এনিওয়ান রিটেন ডিভি ইকুয়াল টু হোয়াট? আপনি বললেন স্যার 2/0.2 বলেছে। না না, আমি বলছি ফর্মুলাটা কি বলেছিলাম? ডিভি ইকুয়াল টু, The weight of medicaments by parts displaced. হুম, এটা এটা কে বললি অ্যান্সারটা? আমি দেখতে পাচ্ছি না, সরি অ্যাকচুয়ালি, কারণ এটাতে কে অ্যান্সারটা দিলি? That আমি মানছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, হুম, দেন জাস্ট টেল দ্য অ্যান্সার। ঠিক আছে, দেন ইন দ্য, আচ্ছা সাথী তাহলে তুই বুঝতে লিখিস নি ওটা, এই জন্য প্রবলেমটা। আমি ডিসপ্লেসমেন্ট ভ্যালু মানে বললাম ওয়েট অফ মেডিকামেন্ট বা মেডিসিন, কতটা মেডিসিন নেওয়া হয়েছে, ডিভাইডেড বাই, ঠিক আছে, নিচে থাকছে যেটা হরে, কতটা বেস কম আসছে, মাইনাস হচ্ছে, ঠিক আছে, মানে কম, এখানে 1.2 এসছে। তাহলে এবার সাথী বল, তাহলে কি হচ্ছে লবে, মানে তোর উপরে কি হবে তাহলে? ওয়েট অফ মেডিকামেন্ট কত, কতটা ড্রাগ এখানে হয়েছিল? 8 গ্রামের 40%, তখন এই যে ক্যালকুলেটটা করলাম, এটা লিখিস নি তুই? হ্যাঁ লিখেছিলাম কিন্তু ওখানটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কোনটা বুঝতে পারিস নি বল, কিন্তু বলা উচিত ছিল আগে। এখানে 8 গ্রাম টোটাল সাপোজিটরিটা ওয়েটটা আসছে, তাহলে 40% মেডিকেমেন্ট হচ্ছে 8 গ্রামের, তাই তো? তাহলে 8 গ্রামের 40% কত হয় সেটা তো আমরা ক্যালকুলেট তখনই করলাম। বুঝতে পারছিস এবার কিছু, নাকি এখনো বুঝতে পারছিস না? কি বললেন? মেডিকামেন্টটা কতটা রয়েছে এটা কি এখন বুঝতে পেরেছিস? কত গ্রাম, মানে মেডিসিনটা হ্যাঁ কতটা? 3.2। হুম, 3.2, 3.2, অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই কত হবে? কত? 4.8।
4.8 কেন, কতটা বেস ডিসপ্লেস হয়েছে? 1.2, ঠিক আছে, 1.2 বেস ডিসপ্লেস হয়েছে। তাহলে অ্যান্সার কত আসছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি? কেউ করেছিস এটা অ্যান্সারটা কত এসছে? টু পয়েন্ট দাদা সিক্স 2.66 আসছে। সিক্স সিক্স টু না, First. পয়েন্ট ফাইভ 2.5 আসবে না, এটা 2.5 আসছে, এর 6 এর approximately দাদা 2.66 আসছে দাদা। হুম হুম। সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা একটা হ্যাঁ আইডিয়া দাদা আছে। 2.6 আসছে। হ্যাঁ, এটা মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এটা পুরোপুরি হয়তো এক্স্যাক্টলি নয়, বাট এই কনসেপ্টটা হচ্ছে তোকে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? আরফা, আর ইউ দেয়ার ইন দ্য ক্লাস? হ্যালো আরফা। Sakshi, are you in the class? Sakshi and Nopur, Almas, সংকেত আছিস ক্লাসে? শুভাশিস, হ্যাঁ স্যার আছে। বুঝতে পেরেছিস এটা? স্যার একটু ফার্স্ট থেকে বলবেন, আমি না মিডিলে জয়েন করেছি, আমি একটু বাইরে ছিলাম। ফার্স্ট, তো late হয়ে গেছে। ফার্স্টে দেখ একটু আমার এখানে কোশ্চেনটা বুঝিন তাহলেই হবে, আমি এমনি কোশ্চেনটা ক্যালকুলেশন গুলো এখানে বলতে দেখছিলাম। চেয়েছে কতটা বেস ডিসপ্লেস হয়েছে, ঠিক আছে? সাপোজিটরির বেস ডিসপ্লেসমেন্ট ব্যাপারটা তোকে তাহলে বুঝতে হবে, এটা আমি এখন আর রিপিট করতে পারবো না, অলরেডি 9টা বাজতে যায়, ঠিক আছে? আমি অলরেডি আচ্ছা বলছি, ঠিক তোরা আছে। ভিডিওটা একটু দেখিস, ঠিক আছে? যারা প্রথম ঠিক থেকে আছে। একটু দেখে নিস, কারণ এটা খুব প্রবলেম যে আবার আমার প্রথম থেকে শুরু করবো, কারণ তুই বুঝতেই পারবি না জিনিসটা। আমি ইজিভাবেই বলেছি, ঠিক আছে ঠিক আছে। বেস ওকে ডিসপ্লেসমেন্টটা একবার ওকে। দেখে নিস, ঠিক আছে? ওকে ওকে। সো দেন উই শুড প্রসিড টু দ্য নেক্সট। আচ্ছা, দিস কোয়েশ্চেন্স, এই কোয়েশ্চেন নিয়ে কারো হয়তো কনফিউশন ছিল, বাট one thing is you have to remember that doses, I mean dose in some area ना you will see dose it actually written per kg में कितना हो रहा है वो उसको ही डोज बोल के मतलब कभी कभी मेंशन किया जा रहा है। तो इधर पे जो वेट है ना 21 kg वेट, इसको तुमको कंसिडर नहीं करना है, मतलब ये तुमको कुछ भी इसका काम नहीं है, ऐसे तुम सोच सकते हो, ठीक है ना? तो जस्ट सिंपल जो फॉर्मूला है, ठीक है, बोल सकते हो कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मतलब पोसोलॉजी अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू पोसोलॉजी the dose of a drug of 5 দাদা mg per ইয়াংস ফর্মুলা লাগবে। yes ধরো Young's ফ্লাক্স formula, হবে। Young's formula, because Young's formula is age 12 or less than that, ठीक है ना? मतलब मैक्सिमम एरिया में तुमको दिखेगा लेस देन 12 ईयर, बट 12 ईयर को भी कंसीडर करते हैं अंडर। দাদা ইয়াং দাদা ইয়াংস ফর্মুলাতে তো এজ এর সাথে হয় না, ওয়েটের সাথে তো হয় না, ফ্লাক্সে হয় ওয়েটের সাথে। না আমি তো বললাম 21 কেজিটাকে কনসিডার করতে না, 5 mg per কেজি এটাকে অ্যাডাল্ট ডোজ হিসেবে কনসিডার কর, ঠিক আছে? এখানে 12 ইয়ারটাকেই এখানে মেন প্রায়োরিটি হ্যাঁ দিতে দাদা হবে। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, you have to prioritize to the 12 year and 5 mg per kg, that is the adult dose you just consider. So accordingly you have to calculate, ठीक है, to get the appropriate answer. कभी कभी हमको ऑप्शन के हिसाब से भी कैलकुलेट करना और मतलब फ्रेम करना जरूरी है हमारा जो सॉल्यूशन, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू यंग्स लॉ द फॉर्मूला इज एज बाय व्हाट, एज बाय, सॉरी एज प्लस एनीवन, 12 টুয়েলভ। 12, yes,12 एज प्लस 12, yes, इनटू द एडल्ट डोज इधर पे तुम्हारा 5 interval days mg है, और तो एज एक्चुअली आ जाएगा 0 1/2, सॉरी 24 इसमें 12 5, ठीक है? तो 1/2, तो आंसर विल बी एनीवन? 2.5 দাদা। দাদা আমার তো 1.5 এসেছিল, কিন্তু আমি তো না না ক্লার্কসের না, ওয়েট ইয়েতে ওয়েট ওয়েট, করেছিলাম। এখানটাতে এটা 12 ইয়ার্সটা ধরা হবে না, ওয়েটটা ধরা হবে। 12 ইয়ার্সটাই তো আমি বলছি, দেন তো 2.5টাই হওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি অ্যাকশন সেটা। হ্যাঁ, তুই এটা রেখে এটা কি রিয়েল না পিএল বললি বল? রিয়েল। হ্যাঁ, এটা ক্যালকুলেটর কিরকম করেছিস বল? দাদা এটা করেছি, ওপরে ওয়েটটা দিয়েছি মানে হ্যাঁ 21 কেজি, আচ্ছা ডিভাইডেড বাই 70 করেছিলাম, কেজি যেটা রুলস আর কি, আচ্ছা, তুই অ্যাকর্ডিংলি ডিভাইডেড হচ্ছে বাই ওয়েট করেছিস তাই তো? 70 ইন্টু অ্যাডাল্ট ডোজ। ওকে 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 ওকে, দেন 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 আই থিঙ্ক ওটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। ওখানে 1.5 আসছে কি? হ্যাঁ দাদা।
ওকে ওকে, দেন ওই ফর্মুলাটা, আচ্ছা ফর্মুলা আমি অ্যাকচুয়ালি একবার করলাম এটা, ঠিক আছে নিজেও, বাট আমার কোথাও কি ওই মানে অপশান, তখন আমি আসলে মেবি আমার অপশান দেখাতে ভুল হয়েছে, এটা হতে পারে। ঠিক আছে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাই তাই ভ্যালুটা আমি নিয়ে এরকমভাবে চলছি। আচ্ছা, দেন ফর্মুলাটা হচ্ছে তুই যেটা করেছিস বল। এদের এটা হচ্ছে যে ওই ওয়েট অফ দ্য চাইল্ড ইন কেজি হ্যাঁ হ্যাঁ, divided by 21, 70 হ্যাঁ in 70, into adult dose. ওকে তাহলে তো হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য 5। হুম, দেন এটা ওইটা আসবে, হ্যাঁ ঠিকই ঠিকই, বডি ওয়েট দিলে, হুম ঠিক, এটা আমার দেখাটা দেন তাহলে ভুল হলো। সো আচ্ছা, those who are not understanding these things, that is the Clark's formula actually, okay, according to the body weight. So this is my mistake. Clark's formula you have to mention, I mean actually use here, okay, Clark's formula. Clark's formula, that is the weight of the child in kg divided by 70, so into 5, yes, so then the answer will be that 1.5, তাই ওটাই আসছে তো। হ্যাঁ তো। হ্যাঁ দাদা, ক্লার্কস ফর্মুলা। Yes, Clark's formula you have to use here, as it is weight 21 kg, এটা আমার অপশনটা দেখাটা ভুল হয়েছে তখন। ওকে ঠিক আছে, ও নো নো প্রবলেম। Okay, you have to I mean apply here the Clark's formula. Clark's formula, that is the Clark's formula, that is the weight of child in the numerator, that is in kg, okay, divided by 70, divided by 70 into the adult dose, okay. When there is body weight is given na, so then you have to apply the Clark's formula, okay. And if there is any kind of 20 years age people, I mean 4 to 20 years age, if it is written like that, age is between the 4th year to the 20 year, so then you have to use which formula, 4 year to, এটা ডিলিংস ফর্মুলা। yes, 20 year, that is the Dilling's formula, okay. Okay, Dilling's formula, okay, right, ঠিক আছে, so that was my mistake, okay. So just rectify it, that is the Clark's formula, and you have to consider the body weight, okay. 21 kg, that is given, and divided by 70 into 5, okay, fine. বুঝতে পেরেছিস সাথী, এটা বুঝতে পেরেছিস কিছু? না স্যার, কারণ স্যার আমি হ্যাঁ বলছি 12 ইয়ার্সটা তাহলে কোথায় গেল? 12 ইয়ার্সটা এখানে কনসিডার করছে না, যেহেতু কেজিতে বলা রয়েছে না, মানে চিলড্রেনের ওয়েটটা দেওয়া রয়েছে, কিছু কিছু প্যারামিটার আছে। আমি এটা কোয়েশ্চেনটা অপশনটা দেখাতে ভুলছিল, তাই জন্য আমি বলছিলাম যে ওটা অ্যাকচুয়ালি কনসিডার করা দরকার নেই, কিন্তু এখানে যখন কেজি মেনশন থাকবে, বডি ওয়েট মেনশন থাকছে কেজিতে স্পেশালি, তখন কিন্তু মানে চিলড্রেনদের, তখন অলওয়েজ ক্লাস ফর্মুলাটাই তোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো এইগুলো তোকে দেখতে অ্যাকচুয়ালি অবজার্ভ করতে হবে, যে কখন হচ্ছে শুধু ইয়ার বলে দিয়েছে লাইক 12 ইয়ারের নিচে, কখন হচ্ছে 4 থেকে 20 বছর, লাইক 16 ইয়ার, 15 ইয়ার, ঠিক আছে, 15 ইয়ার 16 ইয়ার, শুধুমাত্র ইয়ার বলে দিয়েছে, বয়স বলে দিয়েছে, তখন তোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ডিলিংস ফর্মুলা। এখানে যেহেতু ওয়েট বলে দিয়েছে 21 কেজি অলরেডি, তাই এখানে 12 ইয়ারের কোনো ইউজ হবে না, কথা বুঝলি? অনলি ক্লার্কস ফর্মুলাতে কেজিরই মানে মেনশনটা রয়েছে, আর ডিনোমিনেটারে 70, বুঝতে পেরেছিস এটা? হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারলাম। ওকে, আচ্ছা, this is the numerical based on which alligation method, okay, alligation method, have you heard na alligation method? So it is given what, in what proportion should 20% benzocaine ointment be mixed with an ointment base to make 25% benzocaine ointment, ठीक है। तो तुम्हारा benzocaine, that is what, one kind of local anesthetics, so benzocaine ointment तुमको prepare करना होगा, ठीक है ना। तो ointment के अंदर क्या रहेगा, कुछ बेस रहेगा, सेमी सॉलिड बेस, और उसके साथ तुम्हारा जो मेडिसिन मेडिकामेंट बेंजोकेन का वो भी रहेगा। तो वही इधर पे पूछ रहा है कि मेडिसिन और तुम्हारा जो ऑइंटमेंट बेस, उसका रेशियो कितना होगा, ठीक है ना। 2.5% एक बेंजोकेन ऑइंटमेंट बना प्रिपेयर करने के लिए। तो कैसे तुम इसको कैलकुलेट करोगे? एलिगेशन मेथड का क्या रूल है कि तुमको जो बनाना पड़ेगा, ठीक, मतलब एक्चुअली यू हैव टू प्रिपेयर दैट थिंग दैट विल बी रिटन इन द मिडिल। तो हमको क्या प्रिपेयर करना है, 2.5% बेंजोकेन ऑइंटमेंट, दैट इज आवर मतलब अल्टीमेट गोल,
ठीक है ना। 2.5% बेंजोकेन ऑइंटमेंट हमको प्रिपेयर करना होगा, दैट इज द अल्टीमेट को। सो वो रहेगा तुम्हारा मिडिल पे, ठीक है। अच्छा, जो डेटा ऑलरेडी गिवन लाइक 20% बेंजोकेन ऑइंटमेंट, 20% बेंजोकेन ऑइंटमेंट तुम्हारा उसमें मिक्स करेगा, मिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो 20% तुम्हारा रहेगा ऊपर, और नीचे में कुछ भी नहीं था तो 0, ठीक है, 0, ठीक है। सो एक क्रॉस होगा, ठीक है ना। क्रॉस क्रॉस कैसा हो रहा है कि 20 से तुमको मतलब माइनस करना होगा 2.5। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। 20% बेंजोकेन ऑइंटमेंट मतलब क्या है ये तुम पहले समझो। 20% बेंजोकेन ऑइंटमेंट ये मतलब क्या है, दिस इज 20% बेंजोकेन ड्रग। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। 20% बेंजोकेन ऑइंटमेंट मतलब 20% बेंजोकेन का जो ड्रग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो और नीचे 0 क्यों दिया है, क्योंकि हमको बेस का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो बेस का भी हमको निकालना होगा इधर से, कितना बेस हमको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको 0 लिख दिया। और फाइनली हमको क्या प्रिपेयर करना होगा, 2.5% बेंजोकेन ऑइंटमेंट। तो अभी तुमको क्या जस्ट एलिगेशन मेथड जो होता है मतलब क्रॉस, इसके साथ इसका इधर पे आंसर तुमको लिखा जाएगा, ठीक है ना, माइनस करके, और इसके साथ इसका इधर पे, तो जस्ट कैलकुलेट इट। और जो तुम्हारा डेटा एक्चुअली बड़ा है, मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा है, उसको ही कम वाले से माइनस, ऑब्वियसली मतलब जो नॉर्मल तुम्हारा क्या बोलते हैं नेगेटिव, मतलब उसको सब्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है वही तुमको करना होगा और कुछ नहीं। तो ये कितना होगा बोलो इधर पे, দাদা 17.5 হচ্ছে। 17.5, 20 माइनस 2.5, सो दैट इज द 17.5, ठीक है। और नेक्स्ट 2.5, सो इधर पे 2.5 ही होगा, क्योंकि 2.5 से तुम 0, हाँ কিছু বলছিস, বললাম স্যার 2.5ই হবে हाँ এটাই। 2.5, ओके, हाँ এটাই 2.5। सो नाउ द थिंग्स इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट, ठीक है ना। सो ये जो पार्ट है ये किसके लिए, 17.5 दैट इज फॉर ऑइंटमेंट बेस, ये है बेस, ठीक है, बेस। मतलब ये जो 2.5% जो टोटल जो ऑइंटमेंट प्रिपेयर हो रहा है, इसमें 17.5% मतलब 5 पार्ट ऑइंटमेंट का बेस रहेगा, और 2.5 पार्ट बेंजोकेन जो एपीआई है और ड्रग है वो रहेगा, ठीक है ना, एपीआई। तो इधर से तुमको ऑलरेडी मतलब वो जो रेशियो निकल जाएगा ना इजीली, कितना हो रहा है बोलो। দাদা এটা বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলে দেবে? হ্যাঁ, এটা অ্যালিগেশন মেথডটা তো আচ্ছা, অ্যালিগেশন মেথড আগে কখনো করেছিস, মানে এইচএলভি ভ্যালু যখন আমরা ডিটারমাইন করি, যেটা গিভেন আছে যে এতটা আমাকে প্রিপেয়ার করতে হবে, এখানে বেঞ্জোকেন অয়েন্টমেন্টটা 2.5% আমাকে প্রিপেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। এইবার বলে দিয়েছে 20% বেঞ্জোকেন অয়েন্টমেন্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি 20% বেঞ্জোকেন অয়েন্টমেন্ট মানে বেঞ্জোকেন যে ড্রাগটা ওটার কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 20%, ঠিক আছে। মানে একটা ড্রাগের তো ডিফারেন্ট আমরা কনসেন্ট্রেশন, মানে 20% W/W, 30% W/W, এরকম তো বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন হতে পারে। তো তাহলে আমরা এই 2.5% যে বেঞ্জোকেন অয়েন্টমেন্টটা বানাবো, এর মধ্যে কি থাকবে, কিছুটা থাকবে অয়েন্টমেন্ট বেস থাকবে, আর কিছুটা থাকবে 20% বেঞ্জোকেন ড্রাগ। কথা বুঝতে পারছিস কি বললাম, 20% বেঞ্জোকেন যে মানে 20% বেঞ্জোকেন কনসেন্ট্রেশনের ড্রাগ কিছুটা থাকবে এর মধ্যে, কিছুটা থাকবে অয়েন্টমেন্ট বেস। তাহলে কতটা আমাকে অয়েন্টমেন্ট বেস থাকবে আর কতটা বেঞ্জোকেন অয়েন্টমেন্ট যেটা মেডিসিনটা কতটা ওটা থাকবে, সেটা আমি ক্যালকুলেট করতে হবে। সেটা আমি কীরকম করে ক্যালকুলেট করছি, 2.5% আমাকে আলটিমেট একটা প্রিপেয়ার করতে হবে। এবার আমাকে গিভেন 20% বেঞ্জোকেন আমার এটা, ঠিক আছে। আর আমরা এপিআই এর বেসটা সরি অয়েন্টমেন্টের বেসটা কত বলেনি, তাই আমরা নিচে 0 কনসিডার করে নিলাম। এইবার অ্যালিগেশন মেথডটা কি, আমাকে ক্রস এইভাবে মানে মাইনাসটা করতে হবে মিডিলের ভ্যালুটা থেকে। এটা যেহেতু বড়, এখান থেকে এটা মাইনাস করলে এটা হতে পারে ছোট, এটা 1ও হতে পারতো, এখানটাতে 1ও হতে পারতো, দেন আমাকে 2.5 মাইনাস 1 করতে হতো, দেন অ্যান্সার এখানে এখানে আমরা কি লিখতাম এই জায়গাটাতে 1.5। মানে অলওয়েজ ক্রস এরকম মানে ভ্যালুটা আমাকে সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে, বুঝতে পেরেছিস। মিডিলের ভ্যালুটা যদি এটার থেকে বেশি হয় দেন এইটা মাইনাস এইটা হবে, সেটা কিন্তু এখানটাতে লিখবি এই ক্রসে। এইটার ভ্যালু যদি কম হয় দেন এখানের বেশি, দেন এখান থেকে এইটা মানে এইটা বলছি, এইটা মাইনাস এইটা করে তার ভ্যালুটা এখানটা লিখবি। এবার যেটা লেখা হলো তখন এটা কিন্তু প্যারালালি হবে। এবারে এখানে আমি 20%টা কিসের জন্য, এপিআই,
তাহলে এর সোজাসুজি যেটা হবে সেই পার্ট হচ্ছে এপিআই, আর নিচে হচ্ছে অয়েন্টমেন্ট বেসের জন্য আমি লিখেছিলাম, তার সোজাসুজি তার জন্য তার পার্ট লেখা হবে যে এত পার্ট অয়েন্টমেন্ট বেস। এবার এই 25:17.5 এটাই থাকবে আমার আলটিমেটলি ওই যে অয়েন্টমেন্টটার মধ্যে। বুঝতে পেরেছিস কিছু, না এখনো বুঝতে পারছিস না বল? কোনো জায়গাতে মানে কনফিউশন থাকলে বল, পার্টিকুলারলি কোনটা কনফিউশন হচ্ছে, নাকি পুরো ম্যাটারটাই বুঝতে পারছিস না অ্যালিগেশনের ব্যাপারে? হ্যাঁ সুদীপ্তা বল। হ্যালো, আহ, কোন জায়গাটা বুঝতে পারছিস না বল তুই? দাদা এই মানে এটা আরেকবার পড়ে তারপর অসুবিধা হলে বলবো, কারণ এটা ভুলে গেছি পুরোটাই। না এখন যেটা বললাম এখানে কি প্রবলেমটা হচ্ছে, তোকে তখন অলরেডি দেওয়া এখানে বেঞ্জোকেনের 20% তো দেওয়াই রয়েছে, যেটা দেওয়া রয়েছে তুই উপরে সেটা লিখে দিবি। এটা হতে পারতো তুই নিচেও এখানেও লিখতে পারতি, কোনো প্রবলেম নেই, সেটাতে কোনো ম্যাটার নেই। যে ডেটাগুলো গিভেন সেই ডেটাগুলো তোকে এই সাইডে আমার মানে এদিকে আমার লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে তো এই দিকটা তোকে লিখতে হবে। আর যেটা তোকে প্রিপেয়ার, যেমন আগেও এইচএলভি ভ্যালুতে দুটো আলাদা আলাদা এইচএলভি ভ্যালু বলা থাকতো, স্প্যানের এই এইচএলভি ভ্যালু, টুইনের এই এইচএলভি ভ্যালু, আর আমাকে ফাইনালি একটা কোনো এইচএলভি ভ্যালু প্রিপেয়ার করতে হতো। তাহলে বলা হতো যে কতটা স্প্যান আমাকে নিতে হবে, কতটা টুইন আমাকে নিতে হবে, এরকম করে আমরা ডিটারমাইন করতাম। তাহলে যেটা আমাকে আলটিমেট বা ফাইনাল এইচএলভি ভ্যালু হবে সেটাকে আমরা মিডিলে লিখতাম, আর এই সাইডে হয়তো লিখতাম স্প্যান কতটা নেওয়া আছে, আর এখানে নিচে লিখতাম টুইন কতটা নেওয়া আছে, দিয়ে তাকে মাইনাস করে তার পার্টটা বের করতাম না। এটা কাইন্ড অফ সেরকমই তো, বুঝতে পারছিস? মানে এখান থেকে যদি কোনো কনফিউশন হয়, আসলে বুঝতে পারছি তো ব্যাপারটা, তুই জিনিসটা কোনো হয়তো তাহলে আইডিয়া নেই, এটার জন্যই প্রবলেমটা। কিন্তু জিনিসটা জানলে বেটার হতো। বাকি বাকি তোরা কি বুঝতে পেরেছিস কিছু? ক্র্যাশ কোর্সের স্টুডেন্ট যারা তাদের কথা জিজ্ঞেস করছি মেনলি, কারণ আগে ওরা তোরা জানিস তো অ্যালিগেশন মেথডটা। হ্যালো, একটু রেসপন্স কর যারা ক্র্যাশ হ্যাঁ কোর্স। স্যার, আপনি যেটা হ্যাঁ বললেন দাদা। সেটা বুঝতে পেরেছি। দেন রেশিওটা কত আসছে বল? হোয়াট ইজ দ্য রেশিও? 7:1। হুম 7:1 দাদা। 7:1 হুম 7:1, ঠিক আছে। আচ্ছা, দিস অ্যান্সার 100% ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড হোয়াই, if anyone can give the explanation. এটা করেছিস অনেকেই, তোরা অ্যান্সারটা ঠিকই করেছিস, বাট কারণটা জানিস কি? আমি এটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যালো, 20% করে ডিগ্রেড হবে? 20% করে ডিগ্রেড নয়, এটা কোশ্চেনের মানে ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বলেছে সেটা আমি একটা, আচ্ছা এইটা বল, লেট মি জাস্ট টেল দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর টাইম দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ইন দ্য এনি কাইন্ড অফ রিয়াকশন ইন দ্য ফার্স্ট অর্ডার আই মিন কাইনেটিক্স। টাইমের একটা ফর্মুলা রয়েছে ইন রিলেশন টু দ্য কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড রেট কনস্ট্যান্ট, সেটাকে বলতে পারবি? দাদা ওই 2.303 by k log of a by a টি minus x. ইকুয়াল টু, হ্যাঁ হ্যাঁ, টি ইকুয়াল টু 2.303 by the rate constant k log a naught, that is the initial concentration, divided by the final, ठीक है फाइनल। सो इधर पे क्या हो रहा है, टाइम 100% डिग्रेडेशन, तो 100% डिग्रेडेशन मतलब ये जो पूरा तुम्हारा है ना, इसमें कौन सा टर्मिनोलॉजी पूरा जीरो हो जाएगा, कौन सा डेटा 100% डिग्रेड हो गया मतलब कुछ भी बचा नहीं है, तो कौन सा टर्मिनोलॉजी डिग्रेड होगा? एनीवन? দাদা a টা 0 এ জিরোটা यस, দাদা এ জিরো হবে। কারণ আলটিমেট যে ফাইনাল কনসেন্ট্রেশনটা কিছুই নেই, জিরো, দ্যাট ইজ জিরো, ঠিক আছে? এটাই তো 100% ডিগ্রেডেশন মানে কি, মানে ফাইনাল কনসেন্ট্রেশনটা কিছুই নেই। কনসেন্ট্রেশন কিছু থাকলে দেন তার মানে কি ফাইনাল, আমার ফাইনালি লাইক 10% ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন এখন কারেন্টলি, 6 আওয়ার্স পর কোনো একটা ড্রাগের কনসেন্ট্রেশন 10% রয়েছে, সো দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন আফটার 10 আওয়ার্স, সরি 6 আওয়ার্স। দেন স্টিল ওটা ডিগ্রেড করবে, এমন একটা টাইম এলো যখন পুরো জিরো হয়ে গেল, জিরো, তাহলে সেটা তো আলটিমেট কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে না, কখন? যখন 100% ডিগ্রেডেশন, তাহলে এর ভ্যালুটা জিরো।
तो समथिंग जीरो मतलब कि पूरा टेम्परेचर मतलब टाइम पूरा ही मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये तुम ऐसे सोच सकते हो। और थियोरिटिकल सॉरी प्रैक्टिकली देखोगे तो उधर से तो टी हाफ जो कैलकुलेट करते हैं उधर से तुम निकल सकते हो, बट नॉर्मल तुम एक मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। সো অ্যান্সার উইল বি দ্য ইনডিফিনিট। ওকে, ঠিক আছে, এগুলোই তো ডাউট ছিল, আর তো আই গেস কোনো ডাউট ছিল বলে মনে হয় না, বাকিগুলো তো করেছিস তোরা। ওকে, কারো কোনো ডাউট আছে কি এখান থেকে? হ্যালো, এনিওয়ান? দাদা এই নটটা তো ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন না? হুম, হ্যাঁ দাদা, আমি সেটা বলছিলাম, তাহলে ইনিশিয়ালটা কি করে জিরো হবে? কোনটা ইনিশিয়াল কেন, কোনটা বলছি? এ বললাম তো আমি। মানে ওদের নিচে যেটা আছে হ্যাঁ সেটা দাদা। জিরো হবে তো, লগের নিচে যেটা হুম আছে হুম হুম, সেটা। জিরো বললাম আমি, ওটাই। আর কোনো কনফিউশন আছে কি বল? না দাদা। Those who have attended this mock test, if you have any confusion, just let me know. Otherwise, just 8 to 10 minutes I will discuss about the basic concept of diffusion and dissolution. Okay. আচ্ছা, আরজু পল্লী এটা কে এটা? ইয়েস দাদা। এটা এটা আচ্ছা, বিদেশ তাই তো তুই? তোর এটা ইয়েস এখন? ইয়েস ইয়েস ওকে ওকে, ইয়েস। ঠিক আছে ঠিক আছে, বুঝতে বুঝতে পারছিস কিছু? হুম হুম। ওকে, অনেস্টলি বলবি, কোনো জায়গাতে অবভিয়াসলি মানে কেউ তো পারফেক্ট নয়, অ্যান্ড এভরি হিউম্যান হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ আই মিন ইমপারফেক্ট ইরর। ওকে, ঠিক আছে, তো সেই জায়গা থেকে কোনো প্রবলেম থাকলে বলিস যে এটা মানে বুঝতে পারছি না বা কোনো ভুল কিছু হচ্ছে, ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি অবভিয়াসলি হেল্পফুল ফর মি অলসো। আর বাকি অলরাইট যারা, দাদা। হ্যাঁ ওকে, বাকি যারা আছিস লাইক সাথী গিরি, কিছু কিছু বুঝতে পারছিস তুই? হ্যালো, আচ্ছা ও আনমিউট করবে না এখন, সরি। আচ্ছা, সুদীপ্তা আছে, শুভাশিস, শুভাশিস বুঝতে পারছিস? হ্যালো, না এমনি সব ঠিক আছে। তো ওই ফর্মুলাটা বেস ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট কনসেন্ট্রেশন বাই ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন ছিল। কোনটা কোনটা কোনটা? ওই লাস্টে যেটা হলো লগের যেটা টাইম বার করার, হ্যাঁ, ওটা ইনিশিয়াল বাই ফাইনাল ছিল তো কনসেন্ট্রেশন। হুম হুম হুম, তো ইনিশিয়াল কি জিরো নাকি ফাইনাল জিরো? ফাইনালটা বললাম। ফাইনাল জিরো হচ্ছে। হুম, ফাইনাল কি করে 100% ডিগ্রেড মানে ফাইনাল? আচ্ছা আচ্ছা, ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন জিরো। ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হুম আছে ঠিক আছে, হুম। ওকে। অ্যাকচুয়ালি ডিগ্রেডেশন মানে ফাইনালও মানে ইনিশিয়ালও কিছু থাকছে না, ফাইনালও থাকছে না, আলটিমেটলি সেরকম দেখতে গেলে, ওটা ওই বুঝতে জিরো পারছিস? বাই জিরো, হ্যাঁ জিরো হ্যাঁ, বাই জিরো কিন্তু আনডিফাইন্ড। আলটিমেটলি ডিগ্রেডেশন মানে কিছুই থাকছে না, এটা হচ্ছে কনসেপ্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা। সংকেত, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ বল। হ্যাঁ মানে ইনিশিয়াল থাকছে না ফাইনালও থাকছে না মানে আমি স্যার বলছি মানে আই গেস যখন আনডিফাইন্ড ডিগ্রেড হচ্ছে করে না? যাচ্ছে, যখন একটা জিনিস ডিগ্রেড করে যাচ্ছে, সেটার কি মানে ফাইনাল কনসেন্ট্রেশন বা ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন কোনোটাই কি প্রেজেন্ট থাকবে? আমি এটাই বলতে চাইছি। যার একটা জিনিস 50% ডিগ্রেড করেছে, 50% ডিগ্রেড করেছে, তাহলে কি তার 50% ডিগ্রেড করেছে, 50% স্টিল প্রেজেন্ট রয়েছে, মানে ফাইনাল হচ্ছে 50% আসছে, ইনিশিয়াল সাপোজ ওটা কি ছিল 100%, আমি এই জিনিসটা বলতে চাইছি। আর জিনিস যদি 100% ডিগ্রেড করে যায়, দেন তার ফাইনাল ইনিশিয়াল বলতে সেরকম কিছুই না, আমি এটাই বলতে চাইছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এইটা হলে তাহলে ইনিশিয়াল 100 থাকবে না, ফাইনাল জিরো হবে, এরম তো ব্যাপার হবে নাকি? হ্যাঁ, ইনিশিয়ালটা 100 ছিল, হ্যাঁ দ্যাট ইজ, আচ্ছা সরি সরি, এটা ঠিকই বলেছিস যে ইনিশিয়ালি 100 ছিল, এখান থেকে ডিগ্রেড করে করে ফাইনালি জিরোতে হয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছিস। তাহলে 100/0 আনডিফাইন্ড ওরকম ব্যাপার। হুম আচ্ছা, ওকে। হুম হুম ঠিক আছে ঠিক আছে হুম, ওকে, ঠিক আছে, ওকে দেন, ওকে। আচ্ছা, ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া রিগার্ডিং হোয়াট ইজ ডিফিউশন ডিসলিউশন? এটা তো আইডিয়া থাকবে, দ্যাট ইজ অবভিয়াস, বাট স্টিল
অ্যান্ড দিট ইজ রিলেটেড টু আমরা যে কি বলি এডিএমই পড়ি, ঠিক আছে, এডিএমই নর্মাল, সেখানে ডিফিউশন রিজলিউশন ইট ইজ রিলেটেড টু হুইচ প্রসেস, এইটা আমার কোয়েশ্চেন্স। এডিএমই মানে তো জানিস, হোয়াট ইজ এডিএমই? ফার্মাকোকাইনেটিক প্রসেস। না না, হ্যাঁ ওটা তো অবভিয়াসলি ঠিকই বলেছিস, ওটার ফুল ফুল যে নেমটা আমি জানতে চাইছি। অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যাবজর্পশন। মেটাবলিজম, এক্সক্রিয়েশন বা এলিমিনেশন। এক্সপ্রেশন, এক্স্যাক্টলি। Absorption, distribution, metabolism, and excretion. এক্সক্রিশন, তা আমি বলছি ডিফিউশন রিজলিউশন অল দোজ প্রসেস আর মেনলি রিলেটেড টু হুইচ প্রসেস, আমি এটাই বলছি জাস্ট নর্মাল। মানে ল ল বলতে চাইছো? Absorption. হ্যাঁ আমি এটাই দাদা জানতে চাইছি, অ্যাবজর্পশনের সময় ট্রান্সপোর্টে এক্স্যাক্টলি হয়। আমি এটাই জানতে চাইছি যে ডিফিউশন রিজলিউশন দোজ আর রিলেটেড টু দ্য অ্যাবজর্পশন প্রসেস। Drug will diffuse and then only it can absorption. And very popular question is there, what is the most, I mean, common process by which drug can absorb? The answer will be passive diffusion, ঠিক আছে, এটা এটা অনেক জায়গাতে এমসিকিউটা থাকে। ওকে, সো সেটা ঠিকই রয়েছে, দ্যাট ইজ নট আ প্রবলেম। সো ডিফিউশন অ্যান্ড রিজলিউশন দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য অ্যাবজর্পশন। ওকে, এবার অ্যাবজর্পশানে তো অনেক রকম ট্রান্সপোর্টও হয়, লাইক প্যাসিভ ডিফিউশন, দেন তোর আয়ন পেয়ার ট্রান্সপোর্ট, এগুলো হয়। পোর বা নর্মাল কানেকটিভ বা কানেকটিভ টিস্যু ট্রান্সপোর্ট দিয়ে সিস্টেম থেকে মানে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট হয়। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট আর অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট? এটাও তো খুবই কমন একটা জিনিস, অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট। দাদা প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টে এনার্জি দরকার নেই, আর অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে এনার্জি দরকার। এনার্জি দরকার, এটাই হচ্ছে বেসিক জিনিস, ঠিক যদি আছে। কেরিয়ার লাগে এটা থাকে। হ্যাঁ, আর কনসেন্ট্রেশনের এগেনস্টে আমার মেনলি অ্যাক্টিভটাতে ওইখানটাতে আমার এনার্জি দিয়েও হচ্ছে, ঠিক আছে, ট্রান্সপোর্টগুলো। এবার ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের ডিফারেন্ট তোমার মেকানিজম রয়েছে, লাইক আয়ন ট্রান্সপোর্ট, এবিসি, ডিফারেন্ট ট্রান্সপোর্ট, ইফ্লাক্স প্রোটিন। ওকে, দ্যাট ইজ ওকে ফাইন, বাট আওয়ার মেন discussion will be on based on the passive transport today, that passive diffusion or diffusion. So diffusion is nothing but from a higher concentration to lower concentration, it will just move. Okay, and one lipoidal membrane can be there, transcellular diffusion. If there is any kind of lipoidal membrane, so that is the transcellular diffusion. Okay, এইবার the things is that the equation is important here, like flask. What is flask? ফ্লাক্স, কারণ কোনো এগুলো কোনো আইডিয়া আছে কি যে ফ্লাক্স আমরা ডিটারমাইন করছিস? আচ্ছা, তার আগে এটাও এটা দেখাটা দরকার আছে, লাইক ডিফিউশন ট্রান্সপোর্ট থ্রু ডিফারেন্ট বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন, ঠিক আছে। কখনো নর্মাল সিম্পল ডিফিউশন, প্যাসিভ ডিফিউশন, ইট ক্যান বি উইথ দ্য হেল্প অফ এনি কাইন্ড অফ কেরিয়ার প্রোটিন, ঠিক আছে, কেরিয়ার প্রোটিন। অ্যান্ড অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টটা তো মেনলি তোমার ডিফিউশনের মধ্যে প্রিডমিনেন্টলি আসে না, স্টিল ওটা এখানে দেখিয়েছে। বা ডিফিউশন মেনলি তোমার হচ্ছে সিম্পল ডিফিউশনটাকে আমরা ডিফিউশন হিসেবেই বলি, সিম্পল ডিফিউশন যেটা, ঠিক আছে। প্যাসিভ ডিফিউশন যেখানটা কিনা নন আয়নিক, এটাকে অলসো এই ডিফিউশন মেথডটাকে অলসো আমরা বলি নন আয়নিক। ওকে, নন আয়নিক ডিফিউশন, চার্জেস অ্যাকচুয়ালি দরকার হয় না, জাস্ট নর্মাল দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট। এখানে কোনো চার্জ বা কোনো এনার্জি ইজ নট রিকোয়ার্ড। দ্য মেন ফুয়েল ইজ হিয়ার দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, higher concentration to lower concentration, that gradient should be present, ঠিক আছে। আর 90% drug, more than 90% or 90% drugs, they will just absorb through this kind of process, ঠিক আছে। Then the concept of flux, what is flux? The flux is one kind of mathematical representation that how one molecules can transport from one compartment to another compartment, obviously through the process of this kind of diffusion, and mass change will be there, concentration gradient is also there, but normally we can read like J equal to flux equal to 1 by S dm by dt, okay, 1 by S, okay. Suppose one barrier is there, ये जो picture था ना तुम्हारा picture, that one barrier is there for one compartment to another compartment, the mass is transferred, ঠিক আছে। So that is the flux. This is here we can express the mass transfer through any kind of barrier membrane. कितना mass transfer हो रहा है, ठीक है, like molecule का, that we can express here.
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মাস ফ্লাক্স। এবার হোয়াই দিস কাইন্ড অফ জে ইজ ইম্পর্টেন্ট, এই যেটা এই জন্যই ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ দ্য ফার্স্ট ল, বিকজ ফিক্স ইজ স্টেট অনলি রিগার্ডিং দ্য ডিফিউশনের যে কনসেপ্টগুলো ফিক্স দিয়েছে, ঠিক আছে। সো ফিক্সের ফার্স্ট ল কি বলেছে, দ্যাট দ্য ফ্লাক্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল। তাহলে হোয়াট ইজ ফ্লাক্স, ইউ হ্যাভ অলরেডি সিন দ্যাট ইজ দ্য মাস ট্রান্সফার থ্রু এনি কাইন্ড অফ বেরিয়ার, ঠিক আছে। একটা মাসের ট্রান্সফার হচ্ছে, মাসটা মেবি আমাদের এখানে ড্রাগ হচ্ছে এখানে, আদার কোনো গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স বা আদার কোনো সলিড মেটেরিয়ালও হতে পারে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ফিক্স have first in his first law, that is the flux is directly proportional to the concentration gradient, that is the main concept of the diffusion। যত বেশি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট হবে, মানে কি যে রিজিয়ন থেকে ও আসছে তার সাথে একটা ডিফারেন্স থাকছে অলওয়েজ কনসেন্ট্রেশনে, দ্যাট ইজ দ্য সিং কন্ডিশন আই উইল ডিসকাস। মানে অলওয়েজ যে এরিয়া থেকে, মানে হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন, এই যে কনসেন্ট্রেশনের ডিফারেন্স হচ্ছে টু ডিফারেন্ট রিজিয়নে, এইটা যতটা বেশি মেনটেন থাকবে বা বেশি টাইম ধরে মেনটেন থাকবে, ততটাই মাস ট্রান্সফারটাও ফেলিসিটেড হবে। কথাটা বুঝতে পারছিস? মাস ট্রান্সফারটা তখন যখন দেখা যাচ্ছে যে দুটো রিজিয়নের মধ্যে, লাইক এ ইজ ওয়ান রিজিয়ন, বি ওয়ান রিজিয়ন, যখন এর কনসেন্ট্রেশন বি এর সাথে ইকুয়াল হয়ে যাবে স্যাচুরেট লেভেল, দেন দ্য মাস ট্রান্সফার উইল স্টপ। ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস? সো যত বেশি কনসেন্ট্রেশনের গ্রেডিয়েন্টটা বেশি হবে, দেন ওই ফ্লাক্সটাও তত, মাস ট্রান্সফারটাও বাড়বে, তত বেশি হবে। এইটা হচ্ছে সিম্পল, যদি তুই বুঝতে চাস, ঠিক আছে, তাহলে এটাই হচ্ছে ম্যাটার, আর কিছুই নেই। কারো কোনো সমস্যা আছে এটা বোঝাতে? আর সাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট, সাইন ইজ হিয়ার অনলি দ্য ভেক্টর কোয়ান্টিটি, নট দ্য scalar. Vector means only it is determining the direction. Then from a higher concentration to the negative or lower concentration, it is actually going represent that decrease in the concentration of the donor compartment, मतलब যার হাই রিজিয়ন রয়েছে সেখান থেকে তো আস্তে আস্তে কমছে জিনিসটা না। তো এইটা বোঝানোর জন্য that concentration gradient negative sign is used. Negative sign is not here the scalar quantity or negative normal, it's not related to the magnitude, okay, only the direction, and it is represent the decrease in the concentration। ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস কি না পাচ্ছিস না একটু রেসপন্স কর, দেব ভাব এটা জিনিসটা। এই জিনিসগুলো তোরা আগে পড়েছিস, ঠিক আছে, এখান থেকে ডিরেক্ট হয়তো এমসিকিউ আসে না, বাট আমি জিনিসটা এই জন্যই ক্লিয়ার করছি কারণ ফাইনাল একটা এমসিকিউ আছে, ফাইনাল একটা ওখানে ইকুয়েশন রয়েছে, ডিকিউ বাই ডিটি করে একটা ইকুয়েশন, সেটা ইম্পর্টেন্ট। বাট তার আগে এটা একটু বল, এটা বুঝতে পেরেছিস কি পারিসনি, বা কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকলে। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। সুদীপ্তা বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন সেকেন্ড ল ইজ নাথিং বাট, वो जो तुम्हारा पहला वाला जो इक्वेशन था, दे हैव जस्ट डिफरेंशिएटेड, ओके, ডিফারেন্সিয়েট করার পর কি এলো জিনিসটা, ডিফারেন্সিয়েট করার পর এইটা এই ইকুয়েশনটা এসছে এখানে। কেন তাহলে এই ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট কেন? কারণ এখানে ডিফারেন্ট, কারণ কখনো কখনো হচ্ছে এটা কি, অনেকগুলো ফ্যাক্টর চলে আসছে, ঠিক আছে, শুধুমাত্র একটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে না, মানে তিনটে কোঅর্ডিনেটস থেকে, হয়তো একটা কনসেন্ট্রেশন, একটা টেম্পারেচার, একটা আলাদা কোনো প্যারামিটার, তখন আমরা কি করি, ডিফিউশনটা অনলি, তখন ডিফিউশনটা একটা ডিরেক্ট সাইডের উপর ডিপেন্ড করছে, আর আলোর তিনটে প্যারামিটার রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ড লটাকে করি। আর এর মেনলি যদি আমি ডেফিনেশন, বাই দ্য ডেফিনেশন ইফ আই সে, দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কনসেন্ট্রেশন উইথ টাইম পার্টিকুলার রিজিয়ন প্রপোর্শনাল টু দ্য চেঞ্জ ইন দ্য গ্রেডিয়েন্ট অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ টাইম, ঠিক আছে, মানে মোরলেস দ্যাট থিংস ইজ সেম, ঠিক আছে, এখানে আলাদা কিছুই নেই, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে মেন ইকুয়েশনটা, এবার ডিফারেন্সিয়েটটা কেন করছি, কারণ সামটাইমস ডিফারেন্ট প্যারামিটার ইজ দেয়ার, তো ডিফারেন্ট কোঅর্ডিনেটে আমরা ডিফারেন্ট প্যারামিটারগুলো বসিয়ে আমরা ইকুয়েশনটা বের করতে পারি যে কতটা মাস ট্রান্সফার হচ্ছে, কিন্তু ওইটা অতটাও ইম্পর্টেন্ট নয়, কারণ ওটাতে তাহলে আরও ডিটেলস আমাকে নিউমেরিক্যালসে বা এক্সপ্লেনেশনে যেতে হবে, ঠিক আছে, মানে কী বলে ওটাকে, ক্যালকুলেশনে ডিফারেন্সিয়েশনটা কেমন করে হচ্ছে, আর ডিফারেন্ট কোঅর্ডিনেটসে আমরা ডেটাগুলো কীরকমভাবে নেব, কারণ অতটা যদি না যায়, বেসিক কনসেপ্ট যেটা বলছি, এখানে ইকুয়েশনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। দেখ, এখানে আমরা ছিল ডিএম বাই ডিটি অলসো দ্য মাস ট্রান্সফার, ঠিক আছে, আর এখানটাতে কি হলো, কনসেন্ট্রেশনের সাথে আমরা এই জের একটা রিলেশন পেলাম, আর কিছুই নয়। এইখানটার সাথে এইটা ডিফারেন্স হচ্ছে অনলি এইটা। ফার্স্ট ল যখন আমরা ডিসকাস করেছি, সেখানে আমরা ডিরেক্টলি
ফ্লাক্সটাকে ইনক্লুড করিনি, শুধু বলেছি যে ফ্লাক্স ডিগ্রি প্রপোর্শনাল টু দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট। ঠিক আছে, সেখান থেকে আমরা ইকুয়েশনটা এরকমটা পেয়েছি, ডিএম বাই ডিটি মাস ট্রান্সফার ইকুয়াল টু মাইনাস ডিএস, ডি ইজ দ্য ডিফিউসিভিটি, বাট হোয়াট ইজ ডিফিউসিভিটি বা ডিফিউশন কোফিসিয়েন্ট? Diffusion coefficient or diffusivity is the ability of any compound by any, I mean, what you can say, like mass to diffuse, ঠিক আছে, কতটা তাড়াতাড়ি কতটা ভালোভাবে ডিফিউজ হতে পারছে, দ্যাট এবিলিটি, সেটা হচ্ছে ওর অ্যাকচুয়াল ডিফিউশন কোফিসিয়েন্ট। ঠিক আছে, তো ফিক্স সেকেন্ড লতে কিছুই না, জাস্ট ডিসি বাই ডিটি মানে কনসেন্ট্রেশন টার্মিনোলজিটাকে আমি ফ্লাক্সের সাথে কোরিলেট করে দিলাম। ঠিক আছে, আর ফ্লাক্স মানে কি সেটা তো অলরেডি বলেছি। ফ্লাক্স মানে তাহলে কি আমি বলেছি মনে আছে কি? ফ্লাক্স জিনিসটা আদৌ বুঝতে পেরেছিস? হোয়াট ইজ ফ্লাক্স? নাকি ফ্লাক্সটা বুঝতেই পারিসনি? দাদা মাস ট্রান্সফার। এক্স্যাক্টলি, ফার্স্টটা হচ্ছে একটা ফ্লাক্স মানে হচ্ছে কোনো জিনিসের মাস ট্রান্সফার থ্রু এনি কাইন্ড অফ বেরিয়ার, হায়ার রিজিয়ন থেকে লোয়ার রিজিয়ন। তাহলে এই সেকেন্ড লতে কি করেছে ওরা, যে মাস ট্রান্সফারটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টের সাথে, সেটাকে কোরিলেট করে দেখিয়েছে, আর কিছুই না। কনসেন্ট্রেশন উইথ এ টাইম in a particular region proportional to the change in the concentration gradient at that point of time। ঠিক আছে, ওকে, নর্মালি মানে জিনিসটা এটাই, ডিসি বাই ডিটি ইকুয়াল টু মাইনাস জে ডি জে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লাক্স, ডিএক্স চেঞ্জ ইন ডিস্টেন্স, মানে পার ডিস্টেন্সে কতটা কি ফ্লাক্স হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে কতটা মাস ট্রান্সফার হচ্ছে, এটা যদি আমি বলি। ঠিক আছে, এটা দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ল। আচ্ছা, স্যার বলছিলাম আমি ফর্মুলাতে মাইনাসটা কেন দেয়া হচ্ছে একবার যদি বলতেন, ওটা ওই ভুলে গেলাম। মাইনাসটা ওটাই দেখ, ফার্স্ট অফ অল মাইনাসের সিগনিফিকেন্স দুটো, একটা হচ্ছে হায়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন যাচ্ছে, আর অ্যালং উইথ দ্যাট যেহেতু ডোনার কম্পার্টমেন্ট এখানে অলরেডি যেটা বলেছে, মানে হায়ার কনসেন্ট্রেশনে যেখানে তার কনসেন্ট্রেশনটা আস্তে আস্তে কমছে, তো সেইটা বোঝানোর জন্য আমরা নেগেটিভ সাইনটা এখানে ইউজ করছি। ঠিক আছে, এটা কাইন্ড অফ ডিরেকশন, যে হায়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ের দিকে যাচ্ছে, এই ডিরেকশন একটা বোঝানোর জন্য মাইনাস সাইনটা এখানে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভেক্টর কোয়ান্টিটি হিসেবে যেটা বললাম আর কি। ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা, নয়েজ সুইটনিং এগুলো তো রয়েছে অলরেডি। আচ্ছা, সিঙ্ক কন্ডিশনটা আমি একটু আগে বলে দিই। ঠিক আছে, কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট, আমি এটা বলে আজকে ছেড়ে দেবো, দেন হচ্ছে রিজলিউশনটা আমি পরে নাহলে বলছি, কারণ অলরেডি 9:40 হয়ে গেছে। সিঙ্ক, এনিওয়ান হ্যাভ এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ সিঙ্ক কন্ডিশন? এই সিঙ্ক কন্ডিশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট, তার জন্যই একটু এটা আগে বলছি। সিঙ্ক কন্ডিশন আমরা এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করলাম দ্য concentration gradient, higher concentration, lower concentration, and also already I have said that if the concentration is equal, मतलब A and B region, दो region है अलग अलग, যখন এটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে দেন অলসো দ্য ডিফিউশন উইল বি স্টপ, কারণ কোনো কনসেন্ট্রেশন নেই। ঠিক আছে, বাট ইন প্র্যাকটিক্যালি ইন ডিজলিউশন মেকানিজম ইট শুড নট বি দেয়ার। ডিজলিউশন মেকানিজমের আইডিয়াল কনসেপ্টটা হচ্ছে অলওয়েজ in the GI tract, okay, or the site of absorption after consume or after just taken one any kind of solid dosage form, obviously it will go to the first stomach, then GIT से उसका absorb होगा blood में, ऐसा ही तो होता है। तो जो site of absorption में वो concentration वो always greater होना चाहिए compared to the plasma। ड्रग तो अल्टीमेटली absorb blood में ही हो रहा है ना, तो वो greater क्यों होना चाहिए? अदरवाइज डिजोल्यूशन प्रोसेस कैन नॉट बी हैपन, मतलब वो जो एब्जॉर्ब हो रहा है ड्रग का, सॉरी डिजोल्यूशन प्रोसेस नहीं, वो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, जो एब्जॉर्ब डिफ्यूज होकर जो एब्जॉर्ब, वो प्रोसेस नहीं होगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंक कंडीशन इज दैट, सिंक कंडीशन इज ओनली टू जस्ट मेंटेन वन कंडीशन सो दैट जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल रिमेन फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। ঠিক আছে, আর এটা মেনলি কখন করি? দিস থিংস উই एक्चुअली डन वन इन विट्रो स्टडी डिजोल्यूशन। इन विट्रो डिजोल्यूशन स्टडी में हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग एक टैबलेट है सपोज इन विट्रो जो बाकेट के अंदर, तो उधर से ड्रग रिलीज हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्रग रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। बट तुम ऐसा समझो कि 900 ml तुम्हारा सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन यूजुअली वी टेक, पहले 700 ml फॉर 2 आवर्स, देन 200 ml एक्स्ट्रा उसको ऐड करके उसको हम लोग बेसिक बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल गैस्ट्रिक ट्रांजिशन टाइम ऐसा ही है कि पहले 2 आवर स्टोमक में रहेगा, मतलब हाइपोथेटिकली और थियोरेटिकली, देन आफ्टर 2 आवर्स द ड्रग विल गो टू द
बेसिक कंडीशन और बेसिक एनवायरनमेंट लाइक इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो इसलिए इन विट्रो स्टडी डिजोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, पहला जो 2 आवर रहता है हमारा डिजोल्यूशन का, डिजोल्यूशन क्या है ना कि टैबलेट वो डिजल्व हो रहा है, वो कितने रेट में डिजल्व हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसको हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो वो डिजोल्यूशन स्टडी जब हम परफॉर्म करते हैं अंडर एनी बाकेट, ईएसपी तुम टाइप पढ़े हो ना, बाकेट लाइक पैडल टाइप, बास्केट टाइप, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, बहुत सारा है। तो नॉर्मली पैडल टाइप ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो तुम्हारा इसका जो बाकेट है और जो डिजोल्यूशन जो apparatus का, तो उसमें हम लोग 900 ml सपोज लिया है। तो ऐसे तुम समझो कि टैबलेट डिजोल्व हो रहा है और टैबलेट से ड्रग बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम ईच 1 आवर में इसमें तुम 10 ml करके ऐसे तुम ले रहे हो, ठीक है ना, 10 ml करके तुम ले रहे हो। तो क्या होगा, ये तो अमाउंट वॉल्यूम जो है वो तो घटते घटते ऐसा एक टाइम आ जाएगा जब ये सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है लाइक सी एस मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना है, और टैबलेट के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन और टोटल जो वो भी सेम, इसको बी से टैबलेट से टी बी सेम है लिखा है, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। मतलब ये तुम डिजोल्यूशन का क्या हमारा मतलब मेन एक प्रोसीड्योर है कि ईच 1 आवर तुमको सैंपल को विथड्रॉ करना होगा इधर से। क्यों विथड्रॉ करना होगा कि हमको देखना होगा कि 1 आवर में कितना कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का हुआ। तो ग्रेजुअली क्या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, 1 आवर में जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा ये सॉल्यूशन में, 2 आवर में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा, एनी वन, और 3 आवर्स 4 आवर्स क्या होगा, কমবে কনসেন্ট্রেশন কমবে কমবে। তো ট্যাবলেট এখানে ডিজলভ হচ্ছে, তো সলিউশনের মধ্যে না এখন স্যার আরেকবার কোশ্চেনটা বলো একটু। আমি যেটা বলছি এই ট্যাবলেটটা এখানে ঘুরছে, ঠিক আছে। তো 900 ml তুই ফার্স্টে ভাব 900 mlটা কনস্ট্যান্টলি আছে। তো 1 ঘন্টাতে যতটা কনসেন্ট্রেশন হবে 2 ঘন্টাতে তাহলে এখান থেকে আমি তুলে যে দেখলে কনসেন্ট্রেশনটা বেশি হবে কি কম হবে, আমি এটাই জিজ্ঞেস করছি। দাদা বেশি হবে। বেশি হবে, বুঝতে পারছিস এটা কেন বেশি হবে, কেন বুঝতে পারছিস? কারণ ড্রাগটা তো স্লোলি রিলিজ হচ্ছে না, স্লোলি তো রিলিজ হচ্ছে ওখান থেকে, ওই যে হায়ার ও কনসেন্ট্রেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ হায়ার কনসেন্ট থেকে লোয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ কনসেন্ট্রেশন। হ্যাঁ ঠিক এই যে আমার যে বাফার সিস্টেম 900 ml, এখানে তো ফার্স্টে 0 আওয়ার্সে কোনো ড্রাগসই নেই, মানে কনসেন্ট্রেশন আলটিমেটলি 0। আর ট্যাবলেটের মধ্যে কি পুরো এখানে এটাই তো কোর, মানে ট্যাবলেটের কোর, এর মধ্যে পুরো ড্রাগ ভর্তি। তাহলে হায়ার কনসেন্ট্রেশন লোয়ার তো যাচ্ছে তো ড্রাগটা না, তো তাহলে আস্তে আস্তে করে তো ডিজলভ হয়ে হয়ে 1 আওয়ারে যে কনসেন্ট্রেশন সাপোজ 2 মাইক্রোগ্রাম/ml, দেন 2 আওয়ার্সে দেখা গেলো 4 মাইক্রোগ্রাম/ml, তো এরকম করে তো আস্তে আস্তে বাড়ছে। But the things is that what is sync condition, that is important. Like due to this kind of procedure, in every hour you have to withdraw 10 ml or 5 ml whatever it may be. So 10 ml if you withdraw, so after 12 hour like 120 ml तो तुम ऑलरेडी उसको withdraw कर लियो ना। তো কে তোমার সলিউশনটা তো কমছে, এটাই বলার চেষ্টা করছি যে সলিউশনটা তো কমছে। সো ইফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ বাফার সলিউশন ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজিং, সো কী হবে জিনিসটা, সো কনসেন্ট্রেশনটা এমন একটা জায়গায় চলে আসবে, দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্যাট থিং উইল বি লাইক 20 মাইক্রোগ্রাম/ml। কারণ কি, তো সলভেন্ট কমে গেছে বাট আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে ড্রাগসে, সলভেন্টটা ক্রমশ কমছে বাট ও কিন্তু ড্রাগ কিন্তু রিলিজ হয়েই যাচ্ছে, ড্রাগ কিন্তু বন্ধ করছে না। সো আলটিমেটলি এমন একটা সিচুয়েশন আসবে, ওয়ান সিচুয়েশন উইল অ্যারাইভ, দেন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্যাট কাইন্ড অফ সলিউশন আর বাফার সলিউশন ইজ ইকুয়াল টু দ্য কোর অফ দ্য ট্যাবলেট, কনসেন্ট্রেশনটা ইকুয়াল হয়ে যাবে। বুঝতে পারছিস, মানে যে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টটা যে ট্যাবলেটের ওইখানটাতে বেশি বাকি বাল্ক সলিউশনে কম, এই ব্যাপারটা থাকবে না। এটা বুঝতে পারছিস কি পারছিস না? ये जो चीज़ मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तुम हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? इफ यू टेकन आउट दिस काइंड ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन in every hour, solvent is actually gradually decreasing but solute is coming out, তাহলে কনসেন্ট্রেশনটা তো অনেকটা বাড়ছে না আস্তে আস্তে করে, এটাই বলছি। বুঝতে পেরেছিস জিনিসটা? না এখনো বুঝতে পারছিস না? হ্যাঁ স্যার। সাথে কিছু বুঝতে পারছিস এটা আমি কি বলতে চাইছি জিনিসটা? ডিজলিউশন জিনিসটা দেখেছিস কি যখন হয় কোনো? একটু তাড়াতাড়ি রেসপন্স কর, দেন আমি ক্লাসটা এন্ড করব। সাথী আসিস ক্লাসে? হ্যাঁ আছি। স্যার বলছিলাম আপনি ওই জিআই ট্র্যাক্ট বললেন যে ওখান থেকে জিআই ট্র্যাক্টটা একটু তুই ভুলে যা।
আচ্ছা জিআই ট্র্যাক্টটা আমি বলেছি, এটার সঙ্গে কেন রিলেশন, ইনভিট্রো মানে বুঝিস তো, মানে জিআই ট্র্যাক্টে যা হবে হ্যাঁ সেটাই আমরা কিন্তু এই গ্লাসের মধ্যে করছি ইনভিট্রো স্টাডিতে, কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি সেমই। কিন্তু তুই এখন ভাব, এই আমি ডিজলিউশন এটা নিয়ে বলছি, এটাই তুই ভাব জিআই ট্র্যাক্টটা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যায়। তো এখানে যে কথাটা বলছি হ্যাঁ তুই বুঝতে আপনি পেরেছিস কি? উম, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আপনি বললেন না যে 90%-এর জন্য যে ড্রাগটা রিলিজ হচ্ছে ওটা হ্যাঁ, স্লোলি হচ্ছে, তারপর আবার 90%। আপনি ওই বললেন না ওই ইনভেন্ট্রোর জন্য ওই 90%, ওখানটা কি বললেন, ওখানটা ঠিক না বুঝতে পারলাম না। 90% এটা বলিনি, আমি বললাম যে সলভেন্টটা 900 ml ছিল। আমরা যখন ডিজলিউশন করি না, আমরা এক একটা বাকেট থাকে বাস্কেট টাইপের, ওখানে 900 ml করে নিই। 900 ml থাকে, যেটা আমরা ওটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমাদের বডি ফ্লুইড 900 ml ধরে নেওয়া হয়, দিয়ে আমি ওটাকে করছি আমাদের বডির মধ্যে যেটা হচ্ছে ওটাকে এখন করার চেষ্টা করছি। তাহলে আমার পয়েন্ট হচ্ছে আমি দেখবো যে এক ঘন্টাতে কতটা ড্রাগ আমার ট্যাবলেট থেকে বেরিয়ে আমার বডি ফ্লুইডে গেল, সেটাই ওই আমার বাকেটের মধ্যেও শো করবে। তাহলে আস্তে আস্তে 1 ঘন্টাতে যতটা ড্রাগ রিলিজ করে কনসেন্ট্রেশন হলো, 2 ঘন্টাতে আরেকটু বেশি করবে, 3 ঘন্টাতে আরেকটু বেশি, কারণ কমসে কম তো কনসেন্ট্রেশনটা বাড়ছে। এটা তো বাড়ছে, কিন্তু কনসেন্ট্রেশনটা কেন বাড়ছে? কারণ ট্যাবলেটের এই যে ট্যাবলেটটা যদি এখানটাতে থাকে, আমি এটা বোঝার চেষ্টা করছি, এখানে তো কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা হাই, কিন্তু উপরে যে পুরো সলভেন্টটা আমার রয়েছে বাল্ক, এখানে তো কম। তাহলে এখান থেকে আস্তে আস্তে ট্যাবলেট থেকে ড্রাগটা রিলিজ হচ্ছে, হয়ে হয়ে কনসেন্ট্রেশন তো বাড়ছে সলভেন্টের, আমি এটাই বলছি, ঠিক আছে, বাফার সলিউশনে। কিন্তু আমি যদি প্রত্যেক আওয়ারে 10 ml করে তুলে নেই, তাহলে সলভেন্টটা তো আস্তে আস্তে কমছে না, কমে যাবে, হ্যাঁ। কমছে, কিন্তু ট্যাবলেট থেকে কিন্তু তখনও ড্রাগটা রিলিজ করছে। তাহলে একটা সিচুয়েশন এমন হবে, আমি এটাই বলছি, যে সলভেন্টটা অনেকটাই কমে গেল, লাইক 200 ml হয়ে গেল, আর ট্যাবলেট থেকে হিউজ অ্যামাউন্ট, লাইক 100 mg ট্যাবলেটের 50 mg ওর মধ্যে এসে ডিজলভ করে গেল, তাহলে কনসেন্ট্রেশনটা তো অনেকটাই হাই হয়ে যাবে না? কারণ সলভেন্টই তো আর বেশি নেই, এখান থেকে কমে কমে তো লাইক 200 ml সলভেন্ট চলে এসছে। কেন চলে এসছে? কারণ এভরি আওয়ারে উই আর অ্যাকচুয়ালি উইথড্রয়িং দ্য সলভেন্ট টু চেক দ্য কনসেন্ট্রেশন। এখনো বুঝতে পারছিস কি পারছিস না, যে কনসেন্ট্রেশনটা হ্যাঁ হাই হয়ে গেল, এই এটা কি বুঝতে পেরেছিস তুই? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এবার। এবার এই যেহেতু কনসেন্ট্রেশন, সলভেন্টটা কমে গেল, সেই জন্যই কনসেন্ট্রেশন হাই হচ্ছে। সলভেন্টটা শুধু কমে যাওয়ার জন্য কনসেন্ট্রেশনটা হাই নয়, কারণ দুটো জিনিস একসাথে হচ্ছে, সলভেন্টটাও কমছে আর অ্যান্ড ফ্রম আর দ্য ট্যাবলেটটা ট্যাবলেট রিলিজ হচ্ছে। ওই ড্রাগটাও আস্তে আস্তে করে মিক্স হচ্ছে। তাহলে কি ট্যাবলেট থেকে মিক্স হচ্ছে মানে কি, সলিউট, ওটা ধরে একটা সলিউট ট্যাবলেট থেকে যেটা মিশছে, তাহলে সলিউটের পরিমাণ বাড়ছে, আবার এদিকে সলভেন্টটা খুবই কমে যাচ্ছে, তাহলে কনসেন্ট্রেশনটা তো আলটিমেটলি অনেকটাই এক্সেসিভলি বেড়ে যাবে, আমি এটাই বলছি, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ এই কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাওয়ার সাথে কি সম্পর্ক, এই এমন একটা কন্ডিশন চলে আসবে, দেখা গেল ট্যাবলেটের যে কোরে যতটা ট্যাবলেটের কনসেন্ট্রেশন, ওটা আর বাল্ক এইটুকুনি যে সলিউশন বা সলভেন্ট বাফার, তার মানে কনসেন্ট্রেশনটা সেম হয়ে গেল। বুঝতে পারছিস জিনিসটা কি বললাম? এই যে সলভেন্টটা পুরো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, এখানের কনসেন্ট্রেশনটা যা হলো, যা থাকছে আফটার সাপোজ 12 আওয়ার্স অর 20 আওয়ার্স, ওইটা ট্যাবলেট, দ্যাট ট্যাবলেট কনসেন্ট্রেশন, ট্যাবলেট কনসেন্ট্রেশন মানে কি, এটা তোরা অনেকেই দেখে থাকবি, দ্যাট ইজ দ্য stagnant layer, or a kind of stagnant layer is there outside the tablet or solid dosage form. So I'm talking about the stagnant layer. Okay, so the concentration in the stagnant layer is almost equal, এমন একটা কন্ডিশন হয়েই যেতে পারে, বুঝতে পেরেছিস এটা? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তো যখন ইকুয়াল হয়ে যাবে, তখন কি আর ওই স্ট্যাগনেন্ট লেয়ার মানে ট্যাবলেট থেকে কোনো ড্রাগ এসে মিশতে পারবে সলভেন্টে বাই দ্য মেকানিজম অফ ডিফিউশন? না বুঝতে পারবেন। মিশতে পারবে না, কারণ কি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট বা ডিফারেন্সটাই নেই, হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন। এবার বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা আমি কি বলছি? হুম। তার জন্য আমরা কি করি, সো টু জাস্ট অ্যাভয়েড দিস কাইন্ড অফ কন্ডিশন, হোয়াট উই ডু, when we withdraw 10 ml we add also 10 ml at that particular moment in every hour, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, when we withdraw 10 ml, I mean buffer, which is actually having some kind of drugs in it, then simultaneously we add 10 ml, so ultimately the 900 will be remain constant. তো আর 900 ml রিমেন কনস্ট্যান্ট থাকলে কি হচ্ছে, তাহলে কি ড্রাগটার কনসেন্ট্রেশন অলওয়েজ এই কোরেই বেশি থাকছে, আর এখানে অলওয়েজ কমই হবে, দ্য বাল্ক অফ দ্য সলিউশন অলওয়েজ হ্যাভ দ্য লেস কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড দ্য কোর হ্যাভ অলওয়েজ দ্য হায়ার কনসেন্ট্রেশন, সো ড্রাগ রিলিজ উইল বি অলওয়েজ দেয়ার, অবভিয়াসলি until the concentration is there something in the tablet. When it is zero, so then তো obviously the process will stop. এই ব্যাপারটা কি কেউ বুঝতে পেরেছিস আমি কি বলতে চাইলাম? প্লিজ কনফার্ম এনিওয়ান, যে আমরা 10 ml উইথড্র করে কেন 10 ml টা দিই, এটা মেনটেন রাখার জন্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টটাকে, এটা বুঝতে পেরেছিস কি কেউ?
কোন কনফিউশন তাহলে একটু বল। হ্যাঁ দাদা। আর বাকিরা বাকিরা হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ স্যার। বলছি, বললেন না যে ওখানে 10 ml উইথড্রল করছেন আর অ্যাড করছেন, হ্যাঁ তো 90% ওখানে রিমেন কনস্ট্যান্ট থাকছে, তারপর ওই নাইনটি জায়গাটা কি পার্সেন্টে বললেন কোথা যে থেকে, আমি তো যতটা, 90%-এর কোনো কথা বলিনি এখানে, না 900 মানে ml বলেছি আমি। সরি হ্যাঁ, হ্যাঁ মানে ওই আর কি বললেন যে ড্রাগের কনসেন্ট্রেশনটা ওই হ্যাঁ, জায়গাটা আবার এবার কি ড্রাগটা বললেন? রিলিজ করতে করতে দেখা গেল শুধুমাত্র যে পলিমার দিয়ে ড্রাগটা বানিয়েছি মানে এক্সিপিয়েন্ট, শুধু সেটাই পড়ে রয়েছে। আলটিমেটলি কোনো ড্রাগটাই আর কোরের মধ্যে নেই, মানে কোর বলতে স্ট্যাগনেন্ট লেয়ারের মধ্যে নেই, সবটাই রিলিজ হয়ে গেছে। দেন তো জিরো, তো জিরো হয়ে গেলে দেন তো ডিজলিউশন প্রসেসটাই স্টপ, মানে মানে ডিফিউশন তো কিছুই হবে না, দেন স্টপ ওটা। ঠিক আছে, মানে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স সিফাইসে তখন ওটা স্টপ হয়ে যাবে, আর হবেই না কিছু। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস এটা? So sync condition is what? Sync condition is only that thing that always we have to maintain the condition so that stagnant, C মানে stagnant layer, কখনো কখনো সিটাকে কি দিয়ে ডিনোট করে, জিআইটি, সি मतलब জিআইটি, সি मतलब জিআইটি मतलब সাইট অফ অবজর্পশন, মানে জিআইটিতে আমার ড্রাগের অবজর্পশনটা বেশি থাকতে হবে কম্পেয়ার টু প্লাজমা, প্লাজমা মানে যেখানে আলটিমেটলি ড্রাগটা যাচ্ছে। কখনোই এমন কন্ডিশন যদি হয়ে যায় যে প্লাজমাতে যে কনসেন্ট্রেশন আর সাইট অফ অ্যাবজর্পশন সেম, দেন প্রসেসটা স্টপ করে যাবে। অবভিয়াসলি এটা হবে, এটা এমন নয় যে হবে না। ফার্স্ট অর্ডার ডিজলিউশনে সবসময় এরকমই হয়, মানে ওটা ইকুয়াল হয়ে গেলে দেন স্টপ হয়ে যায়। ঠিক আছে, বাট আইডিয়ালি সিঙ্ক কন্ডিশনটা মেনটেন করা হয় এর জন্যই যাতে করে কিনা পুরো প্রসেসটা ড্রাগটা কমপ্লিটলি ডিজলভ হতে পারে, অ্যাবজর্ব হতে পারে, এই প্রসেসটা কমপ্লিটলি হয়। ঠিক আছে, সি মানে জিআইটিতে, জিআইটি মানে কি, যেখানে তো ট্যাবলেটটা গিয়ে অ্যাকচুয়ালি রিসাইড করছে, স্টোমাকে হতে পারে বা ইন্টেস্টাইনে, তাহলে ওইখান থেকে ও গিয়ে গেল আলটিমেটলি ব্লাডে। তাহলে ব্লাডটা আলটিমেটলি কি, একটা প্লাজমাটা কি, ওটাই হচ্ছে আমার সলভেন্টের মতো এই ডিজলিউশন মিডিয়ামে। তাহলে অলওয়েজ বেশি থাকতে হবে কোথায়, জিআইটিতে, তাতে করে প্রসেসটা কন্টিনিউ হয়। ঠিক আছে, আর হোয়েন দ্য ইকুয়াল হয়ে যাবে যখনই, দেন দ্য প্রসেস উইল স্টপ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বলার মানে জিনিসটা এটা। কিন্তু if I say the modified Noyes-Whitney equation, modified or Noyes-Whitney equation, they always stated that the total dissolution process will be happen in non-sync condition, মানে ওরকম কোনো সিঙ্ক কন্ডিশনের দরকার নেই। কনসেন্ট্রেশন যতক্ষণ থাকছে, মানে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স, এখানে তোরা দেখলেই বুঝতে পারবি, যতক্ষণ থাকছে প্রপার হাই ডিজলভ হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, যখন আস্তে আস্তে কমে গেছে, এক্সক্রিশন হয়ে গেছে বা পুরোটা ডিজলভ, আলটিমেটলি তো ব্লাডে গিয়ে তো ওটা ডিস্ট্রিবিউট করে, দেন তো আলটিমেটলি কী হবে, মেটাবলিজম এর স্ক্রিপ্ট যখন কমে গেছে, দেন ওটা আস্তে করে ফল করে যাবে, ডিজলিউশন হবে না। ঠিক আছে, যে কনসেন্ট্রেশন অফ ডিজলভ মেটেরিয়াল তাহলে আস্তে আস্তে কমে যাবে, যখন ওটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে আর ডিজলভ হতে পারছে না, আলটিমেটলি এক্সক্রিট আউট হয়ে গেছে, ওটা নিচে পড়ছে। কিন্তু যখন জিরো অর্ডার, মানে দ্যাট ইজ নট ডিপেন্ড অন দ্য কনসেন্ট্রেশন, সো অলওয়েজ সিঙ্ক কন্ডিশনটা মেনটেন, মানে সবসময় জিআইটিতে কনসেন্ট্রেশন মেনটেন, যেটা প্র্যাকটিক্যালি হয় না। এটা প্র্যাকটিক্যালি হয় না যে সবসময় জিআইটিতে কনসেন্ট্রেশন বেশি কম্পেয়ার টু প্লাজমা, এটা প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু হয় না। অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট we only maintain the sync condition when we perform the dissolution, any kind of study for a prolonged period of time, maybe 12 hours or 15 hours. ঠিক আছে, তখনই আমরা সিঙ্ক কন্ডিশনটাকে মেনটেন করি, ওই 10 ml করে অ্যাড করে করে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ ড্রাগটা তো রিলিজ করবে না পুরোপুরি। ঠিক আছে, নর্মাল স্টেটে অ্যাকর্ডিং টু Noyes-Whitney equation, he exactly stated that no sync condition will be maintained, only first order kinetics there, মানে মতলব ডিপেন্ড অন দ্য কনসেন্ট্রেশন যখন ড্রাগের বেশি হাই ডিজলিউশন হবে, দেন ওটা প্রপার ডিস্ট্রিবিউট করে গেল, দেন মেটাবলিজম এক্সক্রিট আউট, কনসেন্ট্রেশনও ব্লাড থেকে কমছে, আস্তে আস্তে ওটা ফল করে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? এই জাস্ট ফলো দিস লাইন, डिसोल्यूशन सिस्टम इज सफिशिएंटली डाइल्यूट, डिसोल्यूशन सिस्टम मतलब बफर सिस्टम, मैंने जो बताया, सो दैट डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑलवेज मतलब कंटिन्यू, इट कैन कंटिन्यू। ठीक है, सैचुरेशन लेवल में वो नहीं जाएगा, सैचुरेशन में नहीं जाएगा, सैचुरेशन में चला जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, এটা বুঝতে পেরেছিস কি পারিস নি, হোয়াট ইজ সিঙ্ক কন্ডিশন, জাস্ট কনফার্ম প্লিজ, কনফার্ম কর একটু। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ দাদা। সব আর বাকিরা ক্র্যাশ কোর্স থেকে যারা আসিস একটু, সংকেত, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। শুভাশিস, সুদীপ্তা। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। ওকে, ঠিক আছে, ওকে, সো দেন থ্যাংক ইউ, ওকে, ইউ ক্যান লিভ দ্য ক্লাস।
from next day we will again continue. Probably on Friday I will try Thank to do this. you. Okay. Okay. Yes. Thank you, Dada. Thank you, Dada. Thank you. Thank you, Dada.